cookies. 엄마, 제가 이 쿠키 먹어서 너무 죄송해요. But does that mean I won't get the ice cream after the guests leave? 근데 그러면 내가 이렇게 했기 때문에 손님들 가고 나서 저 이제 더 이상 아이스크림 못 먹는 거예요? Is there a difference in the way the girls were sorry? 이 두 딸의 그 미안해하는 그 마음의 그 태도가 다르지 않습니까? One, because she didn't keep that love relationship with her mom by not honoring her mother. 먼저 첫 번째 그 태도는 엄마가 하지 말라고 한 말을 자기가 존중하지 않아서 미안해하는 마음이고. The other girl was sorry because she's not going to get her ice cream. Nothing to do with mommy. 두 번째는 엄마하고는 상관없이 내가 무엇을 아이스크림을 받을지 안 받을지에 대한 거에 초점이 맞춰져서 죄송하다고 하는 거예요. So that's the difference in the church, showing us perfect contrition like the first girl and imperfect contrition like the 그래서 second. 교회 안에서 말하는 것은 첫 번째 케이스는 완전한 통회이고 두 번째는 불완전한 통회입니다. Even if it is imperfect, 비록 불완전한 통회일지라도 we fear going to hell, we fear God will punish us, 예를 so we don't 들자면 do it. 우리가 지옥에 갈까봐 하느님이 우리를 단죄하실까봐 벌 주실까봐 무서워가지고 통회하는 마음. The church teaches us at least we need that in order to make confession. 이라도 교회에서 말하기로는 이 불완전한 통회도 고해 성사를 하기 위해서는 필요하다라고 합니다. It's not the best, but it's a start. 최상의 통회는 아니지만 적어도 고해 성사를 하기에는 필요한 것이다. The real thing is to pray for the grace to make a perfect, to have a perfect contrition. 그런데 더 중요한 것은 우리가 완전한 통회를 할 수 있도록 은총을 청해야 되는 것입니다. Because brothers and sisters, sin is not just breaking an abstract law. 죄라는 것은 뭔가 추상적인 법을 우리가 어기는 것이 아닙니다. It's breaking a relationship with my God. 바로 with 죄라는 Jesus. 것은 나와 예수님과의 관계를 깨뜨리는 것입니다. The second thing we need to do is confess. 그리고 두 번째로 해야 될 것은 우리의 죄를 고백하는 것입니다. James 5:16. Letter of James, chapter 5, verse 16. 야고보서 5장 16절. Okay, read that. 그러므로 서로 죄를 고백하고 서로 남을 위하여 기도하십시오. 그러면 여러분의 병이 낫게 될 것입니다. 의인의 간절한 기도는 큰 힘을 냅니다. Now it's good that we can confess to one another. 우리가 서로에게 서로의 죄를 고백한다는 건 좋습니다. But the church makes us confess to the priest. 그런데 교회에서는 그 죄를 사제에게도 고백하라고 합니다. Who's a representative of the church. 왜냐하면 사제가 교회를 대표하기 때문입니다. There is something beautiful in speaking it out. 우리의 죄를 소리내서 고백하는 데에는 아주 아름다운 심리가 있습니다. Even psychologically, even outside of the secular world, people want to talk and share. 종교 아닌 이제 세속에서도 자기가 잘못한 것을 입 밖에 소리내서 고백하는 것이 있는데요. You can pay thousands of won for 30 minutes, 1 hour of counseling, of talking. 한 시간에 3만 원 이렇게 돈 내고 상담 받으러 가서 자기의 속에 있는 얘기를 다 합니다. And you know you feel well when you're shared, when you're thrown in. 그렇게 우리가 다 나누고 나면 우리가 좋아져요. 기분이 좋아지고 마음이 편해집니다. Cannot take away the guilt. 물론 죄책감을 없애지는 못하죠. Because there's no forgiveness in those counseling sessions. 왜냐하면 그런 상담 시간에 죄는 forgiveness, no forgiveness. When you're going for a counseling, you talk and share and get counsel, but no one absolves it. 그렇게 상담을 가면 이제 얘기를 해서 마음 편해질 수 있지만 죄를 사해주는 사람은 없기 때문에 그렇습니다. So after a while, you may still want to come back, talk and 그래서 share. 죄책감은 여전히 남아있고 또 시간 지나면 얼마 지나지 않아서 또 상담한테 가서 얘기하고 싶고 그렇게 되는 것입니다. But how beautiful you have a safe, secure place where no one will talk about it outside. 그런데 우리 가톨릭 교회는 얼마나 아름다운 이것이 있습니까? 가서 이야기 고백을 해도 아무에게도 사제가 말하지 않겠다고 그 비밀을 지켜주는 것입니다. What you speak to the priest is between you and Jesus.
신부님께 우리가 고백하는 것은 우리와 예수님 간의 이야기입니다. The priest cannot divulge, talk of it outside there without a severe penalty. Cannot talk about it. 사제는 그 고해소에서 들은 이야기를 밖에 나가서 말할 수 없습니다. Even if he should be put in jail. Even if he cannot share what he has spoken. 신부님을 감옥에 보낸다 할지라도 절대로 말할 수 없습니다. So you can be as yourself, as vulnerable as you are. 그래서 고해소에 들어가셔서 편안한 마음으로 솔직하게 다 고백하시면 되는 겁니다. And we have to do that because Jesus says, those whose sins you forgive are forgiven, those whose sins you do not forgive are not forgiven. How will we know? Those whose sins you forgive, they are forgiven. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 남의 죄를 너희가 용서해주면 그것을 용서를 받을 것이고 그대로 두면 그대로 남아있을 것이다 라고 합니다. To make that distinction, one needs to hear, right? One needs to hear in order to be able to decide what to forgive, what not to forgive. 그래서 사제로서 무엇을 죄를 용서할지를 일단은 들어야지 무엇을 용서하고 무엇을 용서하지 않을지를 알 수 있는 것입니다. No stories, just what you did wrong. 이렇게 장황하게 길게 이야기를 하실 필요 없고 뭔가 내가 잘못한 것들만 이렇게 말하면 됩니다. It's not a counseling. Just very little counseling. We're just confessing the sin. 이거는 고해 성사는 이렇게 면담하는 것이 아니라 잘못한 것을 고백하는 것입니다. So we will give you a sheet at the end of this to be able to examine. 그래서 이 시간이 끝날 때 우리가 양심 성찰 종이를 여러분한테 드릴 거예요. And the last thing, and so what we need to confess is all our mortal sins, the big sins. 그래서 우리가 고해할 수 있는 것은 큰 대죄. There is mortal sin and venial sin. 대죄와 소죄입니다. One, you can just take down the scripture verse. We are running out of time, but read it. A letter of John, 1 John, chapter 5, verse 16 and 17. 여러분이 시간이 좀 부족하기 때문에 써놓고 나중에 읽으시면 되는 것은 요한 1서 5장 16절에서 17절. 요한 1서 5장 16절에서 17절. A very simple example is mortal sin. I'm angry with you, I kill you. 예를 들자면 대죄의 예로는 내가 너를 좋아하지 않아서 너를 죽이겠다. He was my friend, but now I was so angry with what he did, I've taken his life away. I'm destroying the relationship. 옛날에는 친했지만 나를 너무 화나게 했기 때문에 관계를 다 망가뜨려 버리고 그렇게 했습니다. A venial sin is he has done something wrong, he's hurt me, and I just punch him in the face. 근데 소죄 그것이 첫 번째 거는 대죄이고 소죄는 친구가 나한테 뭘 잘못했을 때 너무 화가 나서 그 사람을 그냥 때리고 싶은 것. It's not an act of love, it's a wrong thing, but I've not killed him. 물론 사랑의 행위는 아니지만 살인하는 것과는 다르죠. That's the way our relationship with God is affected. Mortal sin and venial sin. Our relationship with God also is affected by mortal sin, where we break the relationship, and venial sin, where we wound the relationship, we hurt the relationship. Okay. 대죄는 이제 예수님과 우리의 관계를 그렇게 깨뜨리는 것이 대죄이고, 우리와의 관계를 조금 상처를 입히는 것은 소죄입니다. If you are not sure, ask the priest. 잘 모르시겠으면 신부님들께 여쭤보세요. Ask the Holy Spirit to show you. 그리고 성령님께 보여주시라고 청하십시오. Confess all the mortal sins. 그래서 대죄, 우리가 지은 그 대죄를 다 고해하십시오. Something that you feel burdened about within. 우리의 마음을 짓누르는 그러한 짐이 되는 대죄를 고백하세요. And the last thing we have to do is the third thing. We have contrition, confession. 통회, 그 다음에 죄를 고백하는 것. And the last thing we have is satisfaction, making good. 그리고 마지막으로는 선행을 보속으로 하는 것입니다. In English, satisfaction, restitution, or we use the word penance. 네, 그것은 바로 보속입니다. This is what the priest gives that you do when you go after the confession. 고해성사 끝나고 밖에 나가서 어떻게 하라고 신부님이 보석을 주죠. Maybe say a few prayers. 기도문 몇 번 해라. Maybe do an act of kindness towards others. 다른 이들에게 선행을 베풀으세요. Alright? So again, you can read how Zacchaeus did restitution in the Gospel of Luke, chapter 19. Luke 19, verse 1 to 10. 루카복음 19장 1절에서 10절 자케오의 이야기입니다.
루카복음 19장 1절에서 10절. How Luke writes, when Jesus entered Zacchaeus' house, Zacchaeus was so happy, he wanted to set some things right in his life. 예수님께서 자케오의 집에 오시죠. 그래서 자케오는 너무너무 기뻐서 주님 당신을 위해서 제가 이것을 하겠습니다 라고 합니다. Because Zacchaeus also was a tax collector, so he has hurt people. 왜냐면 자케오도 마테오처럼 세금을 징수하는 사람이었기 때문입니다. 세리였기 때문입니다. If I throw darts on this board, 만약에 신부님께서 그 다트 있죠? 다트를 여기에 보드에 will it affect the board? 던지시면 그게 이 보드에게 무슨 영향을 미칠까요? It will put marks on the board, right? 아마 마킹이 남겠죠, 흔적이 남겠죠, 다트를. Even if I take off those darts, there will be spots left, no? 그리고 다트를 이렇게 다 띄어내도 조금 흔적이 남아있을 겁니다. And maybe we tell the owner here and say, sorry, we did this. 그리고 여기 주인께 죄송해요, 저희가 이렇게 흔적을 남겼어요 라고 하겠죠. Do you think it's okay just saying sorry and then going away? 그냥 그렇게 죄송합니다 하고 가버리는 게 괜찮은 건가요? Or should we do something to set it right? Maybe get a new board? 아니면 우리가 잘못한 것에 대해서 뭔가 선한 행위를 베푸는 거죠. 새로운 보드를 사서 드린다거나 이런 거랍니다. So that satisfaction is nothing but trying to do something to set it right. 그래서 보석이라는 거는 다시 좀 제대로 보상하고자 하는 그런 행위입니다. Maybe I don't have money now. Maybe I've stolen from my old job. Stolen money from the place where I worked some years ago. 어쩌면 예전에 몇 년 전에 일했던 직장에서 돈을 횡령했거나 훔쳤을 수 있습니다. And maybe I stole so much that the concern went into a loss. Maybe the office closed now after that. It's no more there. 그 이후로 어쩌면 그 사무실이 이제 문을 닫았을 수도 있어요. Just an example. How do I now restitute? How do I set things right? 예를 들어 그렇다면 이제 이 시점에서 어떻게 보석을 하겠습니까? That money that I've taken, if I know the amount, 내가 그 훔쳤던 그 돈을 I can give it for some charitable cause. 어디 자선을 베푸는 단체에 기부를 한다거나. Nobody knows, but God knows and I know. 아무도 모르지만 하나님은 아시죠. 내가 그렇게 선행을 보석의 행위로 한다는 것을. If that office is still open, if somehow I can give anonymously or something, that's a good way. 만약에 내가 일했던 그 직장 사무실이 아직도 여전히 열려 있다면 익명으로 그 돈을 다시 드린다거나 그렇게 할 수 있겠죠. If I have not spoken loving words to my parents, to my siblings, now I slowly start to speak something. 부모님이나 형제 자매에게 사랑의 말을 표현하지 못했다면 천천히 그렇게 표현할 수도 있고. Ask the Holy Spirit how to set it right. 네, 성령께 어떻게 해야 될지를 여쭤보십시오. Alright, it's the attitude of the heart. 그것은 우리의 마음의 태도입니다. Alright, so three things. Being sorry, contrition. 첫 번째로 미안해하는 마음, 통회. Then we do the examination and then we confess. Just list all 그 the 다음에는 우리가 양심 성찰을 한 뒤에 죄를 고백하는 것. And then whatever the priest tells, or even more than what the priest tells, if you feel you should do, try to do. 네, 그리고 신부님이 주시는 보석이랑 그 외에도 내가 마음에서 우러나와서 더 이렇게 해야겠다라고 하는 것을 행하는 것입니다. We have to discipline ourselves to do the right thing. 우리는 옳은 일을 하기 위해서 스스로를 훈련해야 합니다. I think you have had some penance done by listening to me for so long. You have had some penance already listening to me for so long. 여러분은 신부님의 말씀을 이렇게 지금 1시간 동안 들으면서 이미 보석을 하고 계시는 거예요. May God bless you. 하느님께서 여러분을 축복하시길 빕니다. 부활하셔서 우리 구원을 주시는 이가 무엇인지를 마지막으로 보고 또 우리가 자신의 죄를 양심 성찰할 수 있는 시간 준비하는 시간을 당신께 올려드린 이 시간 당신께서 주관하여 주시길 기도드리며 제가 된 모든 당신 아들 우리 주 예수 그리스도로 기도드립니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 여러분 죄에 대해서 이제 잘 들으셨죠? 네. 그래서 죄를
죄가 무엇인지 그 죄를 어떻게 성찰해야 되는 부분으로 잘 보셨어요. 근데 이제 여러분에게 나눠준 것을 이제 조금 있다가 우리가 위에 올라가서 이제 성찰 현시 안에서 여러분에게 묵상을 할 겁니다. 이거는 이제 보편적인 것들이기 때문에 여러분이 이따가 여러분의 죄에 대해서 성찰을 해가지고 그 다음에 죄를 이제 쓰게 할 겁니다. 우리가 예식하고 묵상하면서 그렇게 쓸 때 이제 도움이 되게 하기 위해서 여러분에게 드린 겁니다. 그래서 이것이 여러분에게 도움이 되길 이제 바라고. 그런데 우리가 왜 죄에 대해서 얘기했는가 하는 것을 갖다 알려면은 이제 죄에서 벗어나는 것을 뭐라고 얘기할 것 같아요? 죄에서 벗어나는 것을 뭐라고 얘기할까요? 그렇죠? 우리가 그것을 구원이라고 해요. 구원받는다라는 것이 바로 죄로부터 이렇게 벗어나는 의미가 있습니다. 그런데 이제 때때로는 우리가 여러분이 이제 그 신학 단어에서 이렇게 보면 구속이라는 단어를 쓰기도 하고 구원이라는 단어를 쓰기도 해요. 그래서 어떤 때는 이게 또 뭐 어떤 때는 구속이라고 하고 어떤 때는 구원이라고 하고 뭐 이렇게 헷갈릴 때도 있는데 이제 교회가 이렇게 그런 두 가지 단어를 다 구원적인 단어로 쓰는데 요새 조금 그걸 이렇게 갈라놓는 현상들이 있습니다. 그러니까 의미를 좀 더 영어에서 리덴션하고 살베이션이 이렇게 틀려요. 그러니까 그 의미, 그런 의미죠. 그러니까 쉽게 얘기해서 자, 어머니부터 어린아이가 이쁜 옷을 갖다 때때 옷이라고 그래요. 어렸을 때 때때 옷 입고 새해 때때 옷을 입고 딱 이제 세배 전하고 나가서 막 놀면 어떡하죠? 반드시 막 애들하고 짝나라고 남자애들이죠? 옷이 더러워지죠? 그러면 엄마한테 어떡하죠? 맞는 거지. 그런데 그 전에 이제 옷이 더러워졌잖아요? 그러면 그걸 어떻게 하죠? 옷을 다시 깨끗이 빨려면 어떻게 하죠? 옷이 더러웠으니까 그걸 어떻게 해야 돼? 빨아야지 깨끗해지잖아요. 응? 그거를 뭐라 그래요? 구속이란다. 쓰는 거예요. 더 쉽게 얘기해서 때때 옷을 입고 막 하다가 진흙탕에 확 빠져버렸어. 그죠? 진흙탕에 빠졌단 말이에요. 그런데 진흙탕에 빠져있는 걸 갖다가 꺼내는 상태, 꺼내는 상태. 진흙탕에 계속 부어져 있어서 후적되면서 막 거기서 이게 더러워지는 줄 모르고 거기서 막 놀다. 그렇지 않은 그 구덩이에 빠져가지고 막 나오려고 그러는데 이게 나올 수가 없는 거예요. 혼자 힘으로 나올 수가 없는 거예요. 그런 상태에서 누군가가 손을 이렇게 내밀어서 그 구덩이에서 진흙구덩이에서 이렇게 빼내는 거예요. 그 단어를 다른 말로 구속이라는 단어를 쓰는 거예요. 구속. 구원과 구속을 제가 얘기했죠. 함께 쓰기도 하는데 요새는 좀 더 분리를 한다면 그 빼내는 작업을 구속이라고 한다. 그럼 구원이 뭘까? 구원은 그런 거예요. 원래 진흙탕에 빠지기 전에 나는 무슨 옷을 입었다고요? 때때 옷을 입었었던 거. 깨끗한 옷을 아주 이쁜 옷을 입고 있었단 말이죠. 근데 그 진흙탕에 빠졌으니까 어때요? 엉망진창이 됐잖아요. 그죠? 그런데 제일 먼저 그것을 갖고 다시 깨끗한 때때 옷으로 되려면 어떻게 하죠? 빼내야 될 거 아니에요. 진흙탕에서 나와야 될 거 아니에요. 그죠? 나와서 어떻게 하죠? 다 샤워도 하고 옷을 다 빨아서 다시 입으면 어떻게 돼요? 옛날 때때 옷 입었을 때하고 똑같았을 거예요. 그죠? 진흙탕에서 빼내는 것을 구속이라고 하고 그 다음에 빼내서 계속해서 이제 샤워를 하고 옷을 빨고 그렇게 해서 다시 때때 옷을 입었던 머리도 다 입고 옛날하고 똑같은 모습으로 되는 걸 뭐라 그래? 구원이라고 합니다. 이해가 되셨어요? 그래서 죄에 대해서 우리가 얘기하는 것은 내가 진흙탕에 지금 있어가지고 진흙탕에서 막 그냥 냄새도 나고 그래서 내가 이렇게 그 바깥으로 나가야 된다는 것을 갖다 알게 하는 게 죄에 대한 개념이에요. 근데 때때로 우리가 진흙탕에서 재밌다 그 놀잖아. 애들 막 진흙탕에서 막 놀잖아요. 거기서 왜 혼자 있으면 좀 그럴 텐데 여러 명이서 막 놀아. 그럼 거기가 어때? 재밌잖아, 그죠? 제가 뉴질랜드 살았는데 뉴질랜드를 뭐라 그러냐? 그 재미없는 천국이라고 그러고 한국을 뭐야? 조선을 재미있는 지옥이라고 해요. 한국은 재미가 있대. 근데 지옥이지. 왜? 여러 가지 있고 너무 사는 게 힘들잖아요. 근데 그래서 뉴질랜드 사람들이 갔단 말이지. 이민을 갔어. 근데 거기는 너무 할 게 없어. 자연도 좋고 공기도 좋고 그런데 할 일이 없어서 재미없는 천국이라는 얘기 했단 말이에요. 어쨌든
그래서 사람들이 많이 이렇게 허물이 있는데도 사람들이 그렇게 많은 뭐죠? 재밌긴 해, 사람들. 근데 나는 죄의 구덩이 속에서 막 살면서도 그것이 정말 나쁜 상태인지 모른다고. 그것이 21세기 사회 사람들이 지금 살고 있는데, 얼마나 죄 같은 게 많이 퍼져 있어요. 이기적이고, 교만하고, 자기중심적이고, 다 권리만 내세워서, 그죠? 책임과 의무에 대한 얘기는 전혀 안 해요. 권리만 주장하는 거. 이런 부분들이 우리가 하느님의 모습하고 완전히 다른 거예요. 그래서 죄에 대해서 알아야 돼요. 근데 사람들은 죄에 대해서 얘기하면 싫어해요. 현대인들, 그죠? 죄 그러면 제일 먼저 떠오르는 게 뭘 것 같아요? 현대인들. 벌. 내가 왜 벌 받아야 되는데? 이렇게 생각하는 거죠. 근데 신부님이 이렇게 설명해 주면서 뭐죠? 죄는 하느님과의 관계가 깨지는 거잖아요. 그죠? 그럼 어떻게 해요? 인간은 이제 좀 철학적인 부분을 얘기하면 인간은 뭐죠? 스스로 존재하는 존재일까요? 아니면 스스로 존재하지 않는 존재일까요? 스스로 존재할 수 없는 존재예요. 그래서 인간을 철학에서 뭐라 그러냐? 분유적인 존재라고 해요. 서울 분유, 파스텔 분유가 아니라 분유, 나늘분에다가 이슬류. 아재개까지. 분유적, 나눌뿐 이슬류. 그러니까 존재를 나눠받은 존재라는 거죠. 그래서 그 얘기는 뭐야? 하느님과 관계가 연결이 돼 있을 때만 내가 사실은 존재로서의 어떤 생명력을 갖고 있다는 거와 마찬가지예요. 근데 존재가 하느님과 관계가 딱 끊어지면 어떻게 해요? 내 존재가 존재로서 살아가는 부분이 죽게 되는 거예요. 아이, 뭐 죄를 져도 사람들은 뭐 머리도 똑똑하고, 물론 외적으로는 그렇지만 영적으로는 뭐예요? 하느님하고 끊어져 있잖아요. 이 상태에서 육신이 죽으면 어떻게 해요? 지옥이 가는 거예요. 그렇기 때문에 교회에서 신부님이 계속 설명한 게 뭐죠? 죄라는 게 궁극적으로 뭐라고요? 하느님과의 관계를 끊는 거다. 소재는 뭐냐? 그 소재를 통해서 끊어지진 않지만 상처를 자꾸만 입히는 거다. 그렇게 상처를 자꾸만 입히다 보면 하느님은 상관이 없는데, 우리 항상 살아가는데 내가 자꾸 하느님 상처를 주다 보면, 우리 옛날 말에 벼룩도 낯짝이 있다 이런 말이 있으니까 자꾸만 상처를 주다 보면 내가 부담스러운 거예요. 그죠? 그걸 우리가 어떻게 체험하죠? 고백성사 똑같은 죄를 막 고백하다 보면 왜 이런 고백성사 하고 싶어요? 안 하고 싶어요? 안 하고 싶잖아요. 고백성사 안 하잖아요. 그죠? 똑같은 거예요. 우리가 소재를 많이 하면 하느님하고 자꾸 멀어서 나중에는 하느님과 관계를 끊어버리게 되기 때문에 소재를 우리가 해결해야 되고 소재에 대한 고백성사를 해야 된다는 거죠. 자, 그래서 바로 죄를 알아야 되는 것은 하느님과의 관계를 갖다 계속해서 내가 유지시키고, 그 안에서 어떻게 되죠? 우리가 이 세례를 통해서 구렁이에서 이렇게 바깥으로 나왔잖아요. 그죠? 그래서 이제 일단 더 이상 죄의 상태에서 벗어난 건데, 이제 구원돼야 되죠. 계속 씻어줘야 되는 그게 뭐예요? 하느님의 말씀과 그 다음에 교회의 가르침과 성사 생활을 통해서 어떻게 계속해서 씻어지는 거예요. 그래서 원래 내가 때때 옷을 입었던 그 모습으로 다시 돌아가는 거죠. 그것이 우리 삶이란 말이죠. 하나님께서 그걸 원하십니다. 근데 중요한 건 뭐냐? 죄를 갖다 이렇게 벌이라고 생각하는 사람들은 그 죄를 갖다 이렇게 나는 죄 없다라고 이렇게 정당화하고 합리화를 자꾸만 하려고 해요. 근데 죄라는 것이 내가 분유적인 존재이기 때문에 내가 하는거에 끊어지면 내가 힘들어지구나. 내 영혼이 삐쩍 말라가지고 그 다음에 죽게 되는 거예요. 이걸 아는 사람들은 어떻게 하죠? 자연스럽게 하느님하고 자꾸 화해하려고 하는 게 되겠죠. 그래서 죄를 갖다가 알아야 되는데, 죄를 알고 우리는 보통 인간은 자기 죄를 바라보는 것을 두려워해요. 내 안에 죄가 있고 내 안에 죄성을 갖다가 바라보는 것을 무서워해요. 왜냐하면 나는 항상 괜찮은 사람이야 라는 생각을 갖다 이렇게 늘 갖고 싶어 하거든요. 근데 내가 안 좋은 이기심도 있고 거짓말하는 성량도 있고 교만함도 있고 다른 사람을 갖다 시기도 하는 거, 이런 모습이 있다는 것은 뭐죠?
별로 내 자존감에 별로 허락하지 않아. 그러니까 그걸 어떻게 할까? 자꾸 이렇게 아니 나는 그런 거 없어 하면서 어떻게 가식적인 게 되는 거죠. 그래서 다른 사람은 다 알아. 제가 시기 질투도 하고 거짓말도 잘하고 교만하고 이런 거 다 하는데 본인만 몰라. 이런 경우가 많았어요. 이런 것이 강한 사람이면 강한 사람일수록 다른 사람이 그런 것을 지적할 때마다 뭐죠? 폭발해버려요. 자기가 근데 인간은 무의식에서 그걸 알고 있다는 거예요. 이게 내가 죄성, 이게 내가 갖고 있는 죄다라는 걸 알고 있는데 그걸 의식적으로 이렇게 숨기는 사람일수록 그가 그걸 딱 지적하면 그때부터 폭발해요. 그래서 그 사람은 원수가 되든가 그 사람은 싸우게 돼요. 그런데 그렇게 안 하려면 우리가 지금 그렇게 안 해야 되는 것을 하기 위해서 여러분이 죄에 대해서 오늘 배웠는데 어저께 뭘 했어요? 어저께 강경 하느님의 상하고 우리 정체성을 믿죠. 그러니까 죄라는 것은 예수님이 계셨기 때문에 죄라는 것은 하느님의 하느님께서 인간을 갖다 구원하신다는 이런 우산 밑에서의 죄는 뭐예요? 그것은 복음이에요. 복음. 기쁜 소식. 내가 죄를 지었다는 게 뭐라고요? 내가 의사가 필요하다. 내가 구원자가 필요한 거구나 라는 것을 해주기 때문에 뭐라고 얘기하셨어? 죄는 우리에게 기쁜 소식의 일부를 있습니다. 그래서 그거를 우리가 어디서 얻을 수 있어요? 부활 찬송할 때 뭐라고 해요? 신부님이 뭐라고 하죠? 오 복된 탓이여 이렇게 하잖아요. 그죠? 그래서 우리 그리스도인에게 있어서 죄라는 것은 그래서 벌 받고 이렇게 죄 취급당하고 다는 이런 차원이 아니고 뭐죠? 하느님의 사랑을 체험하는 것이 바로 죄를 맞닥뜨리는. 그래서 하느님의 사랑을 갖다 체험하려면 가장 크게 두 가지 방법이 있어요. 하나는 성경 세미나를 받는 거. 제일 쉬운 방법. 거의 90% 이상 다 체험할 수 있어요. 또 하나는 고백성사를 잘 준비하면 돼요. 고백사에서 체험하는 게 뭐예요? 내가 이렇게 죄인인데도 불구하고 하느님께서 뭐라고? 나를 사랑하시는구나. 제가 체험했던 것 중에 하나는 저도 이제 고백성사를 이제 보게 되고 또 때로는 이제 자주 넘어지는 이런 것들 할 때 그 신부님이 그런 얘기가 있어요. 제 고백 사제가 주시기 전에 그럼에도 불구하고 당신이 그런 죄를 나에게 고백했는데 하나님께 고백했는데 그럼에도 불구하고 하나님께서 그런 당신을 사랑한다는 것을 잊지 마라. 이렇게 굉장히 큰 뭐죠? 해방감을 주고 내가 잊어먹었으니 그거구나. 그래서 신부님이 얘기하는 둘째처럼 내가 아이스크림을 못 먹을까봐 가서 엄마 잘못했어요. 이런 상태에서 벗어날 수 있었던 게 그렇구나. 그러니까 통회하고 하느님 앞에 갔을 때 우리가 고백서에 가서 초점 맞춰야 되는 건 내 죄에다 초점을 맞추는 거예요. 그 죄는 뭐예요? 통회할 때 맞추는 거. 고백성사에 가서는 뭐죠? 하느님이 얼마나 나를 사랑하는지를 고백하고 그 다음에 거기에 초점을 맞추는 게 고백성사의 핵심인 거예요. 그런 고백성사 보기가 어렵지 않은 것이죠. 자, 어쨌든 그래서 우리가 죄를 얘기하면 하느님의 상을 얘기하면서 하느님의 상이 우리가 잘못될 수 있는데 원래 하느님의 상은 어떤 분이라고요? 우리를 사랑하시고 자비가 많으신, 자비이신 하느님, 많다는 말, 틀린 말 사실 자비이신 하느님, 사랑이 많다는 단어는 틀린 거예요. 신학적으로 사랑이신 하느님, 사랑이 많다고 더 많을 수 있는 이런 게 되지 않을까? 사랑이신 하느님, 그 사랑이신 하느님이 뭐예요? 나를 조건 없이 사랑하시는 거예요. 하느님은 왜 자비하시다고 얘기합니까? 그 신학적으로, 철학적으로 하느님은 전지전능하시기 때문에 자비하시는 거예요. 모든 것을 다 아시기 때문에 우리가 아무리 많은 죄를 져도 네가 이런 약점이 있고 저런 약점이 있고 이런 너의 과거에서 무슨 상처 이런 걸 다 아시기 때문에 그냥 용서해 주시는 거예요. 용서해 주는 거예요. 근데 문제는 뭐예요? 자비에 제일 헷갈리죠. 우리 말해야 되는 것은 하느님은 용서해 주시는데 내가 막 죄를 짓고 그러는데 하느님이 날 보고서는 막 상처를 입잖아. 죄 스스로. 그래서 용서를 해주시는데 내가 그런 거예요. 내가 왜 죄인이에요? 나 죄 안 지었어요? 거짓말하고 막 그래서 그게 뭐 거짓말이야? 일을 하다 보면 그렇게 사람들 이렇게 그걸 위해서 좀 말을 갖다 좀 이렇게 비껴서 한 거예요. 그게 뭐 거짓말이 왜 그게 죄예요? 그런 거예요. 하느님의 자비를 내 스스로가 주의 자비가 내려와 우산을 쫙 펴고
충분히 자비, 은총의 자비가 막 내려와도 내가 우산을 탁 피고 있으면 은총이 나한테 안 들어오고. 그랬어요? 그래서 자비라는 건 항상 뭐를 전제로 하냐? 인간의 죄에 대한 의식과 회개를 포함하는 거예요. 하나님께서 용서해 주지 않는 게 아니라 내 스스로가 내가 왜 죄가 있는데 당신으로부터 자비를 받아? 이런 태도를 갖는 거예요. 근데 현대인이 바로 이런 태도를 갖는 거예요. 우리가 잘못 사회적인 부분들을 갖다 받아들이면 어떻게? 이런 식으로 우리 사고방식으로 만들 수 있다. 그래서 너무 많이 설명해요. 하느님이 사랑이라는 걸 잘 알고 그 다음에 내가 바로 조건 없이 하느님으로부터 사랑받는 존재다. 내가 뭘 잘해서 하느님이 날 사랑하고 내가 죄를 지니까 나를 위해 그런 것이 아니라 내가 죄를 지어도 하느님은 나를 사랑하고 그 다음에 내가 하느님에게 막 기도를 해도 하느님께서 나를 사랑하시는 그것이 나의 정체성입니다. 그래서 제가 말씀드렸죠. 역사 이전, 역사한, 역사 이후는 뭐죠? 역사 이전의 인간은 뭐예요? 하느님의 모습을 닮은 선한 인간입니다. 그죠? 근데 역사 안에 들어서 원죄를 죄인이었잖아요. 그죠? 그리고 구원된 인간은 다시 완전한 선한 인간이 되는 거죠. 그러니까 우리는 뭐예요? 우리가 이제 생각할 때 항상 사랑받는 죄인이다. 그 단어가 같이 들어요. 옛날에 교회에서는 죄인, 인간은 죄인이다. 이렇게 그걸 통해서 뭐가 필요하다고 그랬어요? 구원자가 필요하다고 그랬는데 핵심은 뭐냐? 이제는 그게 아니라 나는 죄인임에도 불구하고 하나님으로부터 사랑받는 존재이기 때문에 예수님께서 육하신 거예요. 우리를 위해서 육하신 거죠. 그래서 죄를 알려면, 내 자신의 죄를 알려면 자기 정체성이 명확한 사람만이 자기 죄를 직면할 수 있어요. 왜? 내 죄가 더러운, 내 자신이 굉장히 더럽고 정말 어떻게 나한테 그럴 수 있어? 하는 것을 볼 수 있는 이유는 뭐예요? 그러면 내가 그래 이런 약점도 있고 단점도 있고 뭐 다른 사람한테 상처를 주고 그래도 나는 하나님부터 사랑받으니까 뭐죠? 그걸 내가 고쳐야겠다는 마음을 갖는 건 뭐죠? 내가 사랑받는 거야. 그러니까 내가 그것이 있다는 것은 그렇게 나에게 내가 잘못된 게 아니라 그걸 갖다 고쳐나가기 위한 존재이니까 괜찮다. 그렇기 때문에 자신에게 솔직할 수 있어요. 그래서 그런 사람들은 다른 사람의 말을 잘 듣습니다. 특히 적의 말을 잘 들어요. 왜? 우리의 적들은 우리의 단점을 가장 명확하게 파악하고 있어요. 친구들은 그거를 아주 도상한 말로 아니면 상처받지 않게 이렇게 얘기해 주면서 이런 게 있으니까 이렇게 좀 해봐 이렇게 하면서 그러면 어떡하죠? 기분도 그 말도 듣고 싶고 뭐 이렇게 되잖아요. 근데 적은 뭐죠? 우리의 단점을 딱 발견해서 거기다 공격을 하는 그걸 갖고 공격을 하는 거죠. 그러니까 다른 것들 막 붙여가지고 우리가 때리기 때문에 우리가 네가 나를 공격해? 그러면 네 말이 진리가 많으면 나는 그 진리를 다 거부해버리겠다. 이렇게 되는 거죠. 그런데 자신의 정체성, 내가 하나님으로부터 사랑받는 존재다는 걸 명확히 하는 사람은 자기의 단점, 자기의 죄성을 직면할 수 있는 능력이 있는 사람. 그래서 내가 아직도 하나님으로부터 사랑받는다는 이것이 명확하지 않는 사람일수록 죄에 대한 것을 갖고 숨기려고 해요. 그리고 내가 죄의 그런 죄성을 갖고 있다는 것, 너의 잘못을 갖다 지적한 이런 것에서 굉장히 두려워. 그래서 방어력이 굉장히 그런 사람들이 강해요. 근데 하나님 안에서 이 자존감, 그죠? 하나님이 나를 사랑한다. 그거 하는 사람은 괜찮아. 그래. 아프죠? 내 잘못된 모습을 볼 때마다 내 마음이 아프긴 하지만 그것 때문에 내가 내 자신을 속이거나 이런 짓을 하지 않아. 그래서 우리가 처음 시작할 때는 하나님의 상에 대해 얘기할 거고, 두 번째는 우리가 하나님으로부터 조건 없이 사랑받는 그런 사랑의 존재다라는 걸 얘기했기 때문에 오늘 죄에 대해서 얘기합니다. 그래서 여러분이 잘 소화했다면 문제가 없는 거야. 내 안에 어떤 죄가 있을까? 바라보면서 이거구나. 그럼 내가 여기서 이걸 갖다 벗어나야겠다. 자, 그래서 구원이 뭐냐? 마지막으로 우리가 타락을 통해서 죄의 삶을 살고 우리가 이 5박 6일 가운데서 이제 죄성에 대한 것을 우리가 갖고 있던 걸 갖다가 이제 없애는 시간을 갖는 거잖아요. 그 다음에도 우리가 또 뭐 떨어질 수 있지만 그러한 것들은 문제는 그것을 이 죄성이 없어지는 거, 하나님께서 이 죄성을 사해주는 그걸 뭐라 그래요? 그게 군업 통해서 자꾸만 이제 깨끗하게 씻는 거잖아요. 그거라 그랬잖아요. 근데 그것을 구원이라고 한다는 거죠.
근데 하느님은 왜 우리를 구원하셨어요? 그게 더 중요해요. 죄를 아는 것도 중요하고, 그래서 고백 성사를 통하면 어떻게 되니까 죄가 씻어지니까 구원의 상태로 되는 거잖아요. 그죠? 내가 자유로워지는 거예요. 쉽게 얘기해서 여러분이 구원이라는 단어를 많이 듣잖아요. 구원이라는 단어를 많이 듣잖아요. 그죠? 근데 구원이라는 단어가 무슨 뜻인지 여러분 알아요? 내가 구원받았다 그게 무슨 뜻인지 알아요? 우리 일상의 단어로 이걸 이해하지 못하면 구원이라는 그 신앙이 이런 것들이 그냥 신앙 따로 생활 따로예요. 그죠? 근데 자꾸만 여러분 우리는 구원을 받아야 됩니다. 예수님께서 여러분을 구원하신다. 근데 그게 내 삶에 무슨 연관이 있어요. 그게 내 말, 그걸 내가 믿었어. 근데 그것이 나 무슨 상관이 있는 거야. 내가 현실 살아가, 하루하루 살아가는 내 삶하고 그게 연결이 돼야 안 돼요. 안 되잖아요. 그래서 새로운 복음학교예요. 구원이라는 것을 다른 말로 얘기하면 구원 이퀄 자유라는 거죠. 내가 누구로부터 상처를 받아가지고 저 사람과 관계하면서 끊임없이 그 사람을 막 이루어하고 막 그랬는데 내가 그것을 고백하고 죄를 용서받고 그 사람을 용서하면 어떡하죠? 그 사람을 미워하는 상태에서 벗어나죠. 그러면 뭐죠? 나는 자유로워지는 거예요. 그 사람만 생각하면 늘 그 사람 때문에 내 마음이 막 힘들고 그렇잖아요. 그죠? 그리고 막 내 안에서 악이 막 나오고 그러잖아요. 근데 그 사람을 용서했어요. 그래서 그 사람을 보면서도 완전히 용서하고 나면 그 사람 봐도 옛날에 막 미웠는데 아, 저 사람이 옛날에 나에서 상처 줬던 사람이구나. 그래서 자유롭게 가는 거예요. 근데 그것이 안 될 때 뭐죠? 계속 이 사람은 다른 생각할 때 나는 계속 붙어 있는 거예요. 그러니까 이게 구원이 안 된 상태. 구원받는다는 건 이 관계가 뚝 끊어져서 이제 내가 자유로워졌다. 시기시대로부터 자유로워지고, 거짓말로부터 자유로워지고, 남을 험담하는로부터 자유로워지고, 탐욕으로부터 자유로워지고, 음식 뭐 이런 것도 자유로워지고, 이런 것들로부터 내가 자유로워지면 그걸 뭐라고 얘기했어요? 아, 내가 구원받았다. 아? 이렇게 이해하는 거예요. 근데 그 구원이 계속 이루어져 나가는 거죠. 예수님을 만나는 그 순간까지 우리는 구원을 향해서, 그래서 구원받았고 구원받고 있고 구원받을 것이다. 이 세 단어가 이렇게 같이 포함되는 거예요. 이런 단어 들어봤어요, 여러분? 처음 들어보는 사람도 있을 수 있어요. 그죠? 교회가 이런 것들을 많이 잘 안 가르치잖아요. 그죠? 많은 경우에 이제 그 신부님들이나 스님들은 이런 것을 안다는 가정하에 다른 거를 얘기하기 때문에 잘 우리가 이해가 안 되고 이게 연결이 안 돼서 우리 삶에 변화가 없는. 자, 그렇다면 마지막으로 그래서 구원을 받았잖아. 그 얘기 뭐라고 그랬죠? 내가 구원받았다는 건 내가 자유로워졌다. 내가 이제 뭐 다른 사람 혼나하는 것도 자유로워졌고 또 거짓말하는 것도 자유로워졌고 시기질투하는 것도 자유롭고 그 다음에 이기신 것도 좀 자유로워졌고 교만한 것도 자유로워졌어. 그래서 자유로워졌어. 자유 뭐 우리 있는데 자유 이런 거 있잖아요. 나 자유로웠대. 그 다음에 뭐지? 비록 얽매였으나 나는 이제 돌아가니. 네, 나 돌아가요. 내 주님께 돌아가야 오, 자유 되게 좋아해요. 그 자유로워졌어. 자유로워졌다. 그게 뭐예요? 왜 하나님께서 그렇게 왜 자유롭게 해주셨을까? 이 구원의 마지막 의미를 하려면 여러분 탈출기가 있어요. 하나님께서 이스라엘 백성을 에집트의 노예살이, 우리가 얘기하면 우리의 죄성에서부터 끌어내셨잖아요. 그죠? 홍해바다를 건너. 그게 홍해바다가 세계의 의미라고 왔어. 그래서 이제 끌어가지고 광야를 해서 하느님을 만나게 했잖아요. 그죠? 그래서 자유로워졌잖아요. 그래서 탈출기를 아는 경우에 탈출기가 해방으로 끝나는 경우가 많이 있어요. 불만. 그것은 뭘 얘기해요? 탈출기는 자유에 대한 얘기인데 우리는 보통 자유 그러면 무엇으로부터의 자유만 얘기해요. 그래서 윤리 도덕으로부터 내가 나를 보면 자유로워지고 사람들로부터 구속되는 것으로부터 자유로워지고 그죠? 직장 생활하는 데 자유로워지고 뭐 자식으로부터 자유로워지고 부모로부터 자유로워지고 친구로부터 자유로워지고 싶고 뭐 단체가 뭐 활동하는데 그런데 이렇게 내가 서약을 하면 어때요? 또 내가 웃기는 거잖아. 그러니까 이런 것으로 다 자유로워지길 원하는 무엇으로부터의 자유. 현대인들은 그것을 자유로워요. 그런데 그리스도인들은 뭐죠?
탈출기에서 얘기하는 자유는 뭐냐? 무엇으로부터, 죄로부터, 억압으로부터 자유를 받았는데 그 다음에 무엇을 위한 자유. 그러니까 세상은 그냥 자유로 무엇으로부터의 자유만 갖고 막 얘기하기 때문에 윤리도덕도 이제 필요 없다. 날 자꾸만 구속시키지 마라. 구속시키는 건 다 싫어요. 그런데 우리 그리스도인은 그게 아니라 더 적극적인 자유. 뭐죠? 내가 하느님을 위해서 사는, 하느님을 흠숭하기 위해서 사는, 하느님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하고 내 자신을 내어주는 그런 것을 선택하는 자유. 그것이 바로 구원의 중점입니다. 그렇게 됐을 때 우리가 그 상태는 뭐라고 해요? 부활의 상태. 그래서 더 이상 우리가 부활이 되면 어떠죠? 완벽하게 자기를 하느님처럼 내어줄 수 있는, 그 다음에 두 마음을 갖고 하느님과 세상을 갖다가 양다리 걸치면서 사는 것이 아니라 오로지 하느님만을 이렇게 사는 상태가 되는 거예요. 그것이 부활의 상태예요. 근데 이 부활의 상태를 우리가 이미 세대가 여기서부터 살아갈 수 있는 것이죠. 그러다 예수님을 만나면 그것이 완성입니다. 그래서 여러분이 오늘 배운 게 죄에 대해서 배웠고 구원. 그래서 구원이라는 단어는 뭐냐? 항상 진행형이에요. 내가 아직 묶여있는 것으로부터 자유로워지는 것. 그죠? 그런데 그 자유는 뭐를 위해서 주어졌다고 하나님께서 그냥 내가 하고 싶은 걸 마음대로 하는 이런 자유가 아니라 하느님을 향해 나아가고 하느님의 모습이 되기 위한 것을 끊임없이 노력하는 것이고, 그 다음에 내 자신을 내어주는 삶, 이런 걸 얘기하고, 더 세상적인 단어로 그걸 뭐라고 해요? 세상적인 단어로 얘기하면 성숙한 자유. 성숙한 구원의 상태에 대한 것들 갖다 세상의 단어로 얘기하면 성숙한 사람. 성숙한 사람은 뭐죠? 자기가 절제도 할 줄 알고, 그죠? 자기가 말할 때 말하지 않을 때를 잘 분간하고, 그 다음에 다른 사람을 존중할 줄 알고, 또 다른 사람을 위해서 자기를 희생할 줄도 알고, 그죠? 겸손을 갖다 이렇게 표현할 때 이런 모든 것, 그 성숙한 사람, 그죠? 그걸 얘기합니다. 물론 그리스도인의 성숙함과 세상 사람의 성숙함이 같기도 하고 다르기도 하죠. 그죠? 예수님을 안 믿어도 이 세상에 성숙하게 사는 사람들이 많이 있어요. 그죠? 그런데 그들이 갖고 있는 성숙함은 아주 강한 그런 어떤 환난이 치게 되면 견뎌낼 수가 없어요. 자기 힘으로 만드는 성숙함입니다. 그런데 그리스도인에게서 성숙함은 뭐죠? 아무리 환난이 와도 뭐죠? 예수님께서 뭐래요? 베드로에게 내가 이 바위에 반석에 교회를 세우겠다. 누가 교회라고? 우리가 교회잖아요. 하느님의 은총이 우리 안에 있기 때문에 죽음의 세력이 어떻게 교회를 무너뜨릴 수 없다. 우리의 삶을 무너뜨릴 수 없다. 고난과 고통이 우리를 무너뜨릴 수 없어. 왜? 우리가 신적인 하느님의 닮은 그것을 활성화시키는 것이 구원이다. 쉽게 해서 저희들 스마트폰에 앱을 쫙 받잖아요. 그러니까 우리가 세례를 받는 순간 어때요? 우리 안에 그 부활의 앱이 이렇게 쫙 들어온 거예요. 근데 앱만 갖고 있으면 그 프로그램 사용할 수 있어요? 뭘 해야 돼요? 활성화를 시켜야 돼요. 그죠? 그 활성화 버튼을 눌러야지 그게 활성화가 되고 그 다음에 내가 사용해야 되는 것처럼 우리 부활을 우리가 세례를 통해서 받았는데 활성화를 시켜야만 내가 계속 부활의 모습으로 되어가고 이런 것이 죄와 구원에 대한 것이다. 아시겠습니까? 그래서 이 시간이 가겠습니까? 여러분이 또 이 시간 통해서 죄에 대한 거 구원을 위해서 여러분이 계속 주님께 뭐죠? 구원에 대한 상태를 갖다가 노력해야 되고 그래서 이제 다음에 이제 성령에 대한 걸 얘기해요. 그것을 완성시켜주는 우리 성령의 도움 없이 우리가 할 수 없다. 마치도록 하겠습니다. 성과 성자와 성령의 이름으로 주님 이 시간 저희에게 허락해 주시면 감사드립니다. 저희들이 잘 알지 못한 죄에 대한 의미를 알게 해주시면 감사드리고 또 우리가 그것을 알고 직면할 수 있는 것은 우리가 어저께 당신의 사랑을 체험해서 우리가 당신께서 사랑의 하나님이시고 우리가 당신으로부터 조건 없이 사랑받는 귀한 아들과 딸이라는 것을 알았기 때문에 우리 오늘 이 시간에 배운 죄에 대한 것을 솔직하게 직면할 수 있게 해주시면 감사드립니다. 그것을 통해서 우리가 오늘 저녁에 죄를 완전히 고백하고 또 교회 성사를 통해서 더 자유로운 당신의 아들과 딸이 돼서
당신을 더 사랑하고 사랑해서 자유를 될 수 있게 계속해서 인도하여 주시길 청하고 이제부터 시작하는 묵상 시간과 또 생체 현지를 통해서 하는 묵상 시간에 자기 자신의 죄를 점검하는 시간을 당신의 성령으로 우리 한 사람 한 사람의 마음을 인도해 주시길 청하는 제가 드리는 모든 것들을 당신 아들 우리 주 예수 그리스도로 부르짖습니다. 아멘. 성부와 성자와 성령의 이름으로